माध्यम वर्तमान सार माध्यम आम वाक्य शुणा मुख द्वारा प्रभुंकर मुख निर्गत वाक्य को शुणा निमंते प्रभु सुजोग देइछंती। एई समय प्रभु दास को आह्वान करवा गोटे उच्च करताल दे धन्यवाद देवा। वर्तमान आपण समय सार आपण वाक्य कहूथिबा समय दुई भौणी वीर भौणी पुणी भीट भौणी से माने वाक्य पढ़िबारे सहाय्य करिवे। थैंक यू सर। ईश्वर को वाक्य घोषणा करने पूर्वर आज विभिन्न स्थान संयुक्त होइथिबा ईश्वर को प्रिय लोक मानू प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रेमर नमस्कार ज्ञापन करे। ईश्वर आज मान को दया करिसेंती, ईश्वर आज मान को अनुग्रह करिसेंती। ए अपराह्न समय ताहांको पवित्र चंतली बसी ताहांको नाम को उच्चीकृत करने संगे संगे ताहांको रब को शुणा पाए आमान जीवन मध्य जो अवकाश प्रदान करिसेंती से अवकाश निमंते स्वर्गर परमेश्वर को मु धन्यवाद दिए। विशेष करी जदि आपण माने गीत संगीता 100 अध्याय 2 पद को देखिबे, गीत संगीता 100 अध्याय 2 पद को देखिबे, से सार मध्य लिखा अछि आनंद रे सदा प्रभुंकर सेवा करो, गान करी ताहांको छाम को आस। आनंद रे सदा प्रभुंकर सेवा करो, गान करी ताहांको छाम को आस। जदि आमे आनंदर सहित ईश्वरंकर सेवा करिबा, आनंदर सहित ईश्वरंकर सेवा करिबा, गान करी ताहांकर कति को आसीबा मोर प्रिय लोक माने, तेबे प्रेरित पुस्तक 16 अध्याय 25 पद अनुसार जदि आंभे माने शिला पौल को जीवन मध्य को निरीक्षण करिबा, शिला पौल को जीवन को निरीक्षण करिबा, यद्यपि समान को जीवन मध्य दुख अच्छी मोर प्रिय लोक माने, समान को जीवन मध्य वेदना अच्छी, कष्ट अच्छी, से सकल परिस्थिति मध्य थाई मध्य से माने अर्धरात्र रे यहोवा परमेश्वर को सम्मुखरे आनंद करुछन्ति मोर प्रिय लोक माने। प्रतिकूल परिस्थिति मध्य थाई, प्रतिकूल परिस्थिति मध्य थाई मध्य से माने कोन करुछन्ति, यहोवा परमेश्वर को सम्मुखरे आनंद करुछन्ति। तहिरे प्रभु समान को जीवन मध्य महत कार्य करुछन्ति। जदि आज आंभ मान जीवन मध्य जे रकम जे सकल बंधन गुड़िक रही, जे सकल समस्या रूपक बंधन हो, रोग रूपक बंधन हो, से समस्त बंधन जदि मुक्त होगापी इच्छा करू मोर प्रिय लोक माने, तेबे सदा प्रभु कति आनंद करू। कहीं ईश्वर वाक्य, ईश्वर वाक्य जदि आपण माने सूक्ष्म भावे अनुसंधान करिवे, ईश्वर वाक्य लिखा अछि मध्य सदा प्रभु ठारे आनंद कर, तहिरे से तुमर मनर वांछा पूर्ण करे। जदि आंभे माने सदा प्रभु कतिरे, सदा प्रभु चरण तले आनंद करिबा, आनंद करिबा मोर प्रिय लोक माने, आमानकर आनंद सदा प्रभु चरण तले हेबा आवश्यक, सदा प्रभुंकर कतिरे हेबा आवश्यक। तेबे प्रभु कौन करिवे, आमानकर जीवन मध्य जे सकल आकांक्षा करिछु, जे सकल लिप्सा रहिछि, से सकल विषय को परमेश्वर कौन करिवे, सफल करिवे मोर प्रिय लोक माने। आज आमे जो प्रसंग ईश्वर वाक्य को ध्यान करिबा, प्रसंगर शीर्षक एह अटे साहस धर। आज आंभे माने जो प्रसंग ईश्वर वाक्य को ध्यान करिबा, प्रसंगर शीर्षक साहस धर। को विषय आंभ मान को साहस धरने को आवश्यकता रही। अनेक समय मोर प्रिय लोक माने आमे चिंता करू, आमे भाबू जदि आंभे माने ख्रीष्ट यीशु को विश्वास करिछु, ख्रीष्ट यीशु को ग्रहण करिछु, तेबे आंभ मान जीवन मध्य दुख आसीबो नहीं,
आंभ मान जीवन मध्य समस्या आसब ना आंभ मान जीवन मध्य रोग आसब ना आंभ मान जीवन मध्य अभाव आसब ना एपरी आम चिंता करुछु मोर प्रिय लोक माने किंतु वास्तव में ताहा नुहे मोर प्रिय लोक माने जदि आम ख्रीष्ट जीशु को विश्वास करिछु ख्रीष्ट जीशु को जदि ग्रहण करिछु तेबे आंभ मान को अनेक दुख दे गति करने को पड़ो अनेक दुख दे गति करने को पड़ो मोर प्रिय लोक सेतिपाई तो ईश्वर कहिले सेतिपाई तो बाइबल रो परमेश्वर कहिले स्वर्ग रो परमेश्वर कहिले साहस धर ए सकल विश्राम मान को साहस धरिबार अछि अनेक समय मोर प्रिय लोक माने आमर जीवन को जदि आमे समीक्षा करिबा आमर जीवन को जदि आमे तर्जमा करिबा जेतले मानक जीवन मध्यरे दुख आसे आंभ मानक जीवन मध्यरे समस्या आसे रोग आसे सेही समय आमे निराश हो जाऊ सेही समय आमे थकी जाऊ माने विश्वास रे आमे दुर्बल हे पड़ो मोर प्रिय लोक माने किंतु बाइबल रो परमेश्वर गोटे कथा कहले साहस धर जदि आपण माने आईबंकर जीवन को निरीक्षण करेंगे मोर प्रिय लोक माने आईबंकर जीवन को निरीक्षण करेंगे आईब एक सिद्ध पुरुष थिले आईब जने सिद्ध पुरुष थिले ईश्वर को भय करबा लोक थिले कुक्रिया त्यागी मनुष्य थिले मोर प्रिय लोक माने जदि आपण माने सही आईब पुस्तक एक अध्याय आईब पुस्तक एक अध्याय 3 पद 4 पद को देखिबे सेई सार मध्यरे आईबंकर 10टा पिला थिले बोली लेखा अछि आईबंकर 10 गोटी पिला थिले बोली लेखा अछि और से 7टी पुओ थिले 3टी झियो थिले आ ता तळकु जदि आपण माने पाठ करिक आसीबे तळकु तळ आईबंकु परमेश्वर सकल भौतिक विश्व रे आशीर्वाद करिथिले किंतु आपण माने आईब पुस्तक एक अध्याय 14 पदरु जदि 21 पद को आपण पाठ करिवे सेई सार मध्यरे आईबंक जीवन मध्यरे दुख आसुछि मोर प्रिय लोक माने आईबंक जीवन मध्यरे दुख आसुछि आईबंक जीवन मध्यरे दुख आसुछि अनेक समय आमे भाबू अनेक समय में चिंता करू जे ख्रीष्ट जीशु को ग्रहण करने द्वारा ख्रीष्ट जीशु को विश्वास करने द्वारा आम जीवन मध्य दुख आसब ना किंतु जदि आईबंकर जीवन को आम निरीक्षण करवा आईबंकर जीवन को जदि सूक्ष्म रूपे अनुसंधान करवा जीवन मध्य आम दुख को देखि पारुछु मोर प्रिय लोक गोटे दिन छात तले 10टी पिला माने बसी और स्लाब पड़ी जीवा द्वारा 10टी पिलांकर जीवन नष्ट हो गला मोर प्रिय लोक गोटे दिन आईबंकर 10टा पिला मरी गले केवल ताहा नुहे मोर प्रिय लोक माने ता तळकु जदि आपण देखिबे 14 रु जदि आपण 21 पद को पाठ करिवे से सार मध्यरे जहां भी तांकर संपत्ति देला से समस्त संपत्ति तांकर छाड़ी गला जदि आंभे से सार मध्य मोर प्रिय लोक माने आज जति भी लोक माने विभिन्न डिवाइस माध्यम विभिन्न सारू संयुक्त ही अछंती सेमाने को मु कहिबा पई इच्छा करे जदि आज ए सकल विषय जो विषय गुड़िक आईबंक जीवन मध्य घटिला से सकल विषय जदि आमानकर जीवन में घटी था आम जीवन में कौन आम स्थिरता देखी था कि मोर प्रिय लोक आंबे कौन ख्रीष्ट सम्मुखें ख्रीष्ट गति आमे स्थिर था कि नाई मोर प्रिय लोक माने आईबंक जीवन को देखंतु आईबंक जीवन मध्य से स्थिरता देखुछंती पिला माने चली गले धन संपत्ति चली गला जे कि तांको सहित शଯ୍ୟାରେ तांको सहित सुतिले से स्त्री मध्य तांको छाड़ी चली गले एपरी दयनीय अवस्था रही एपरी दुखर चरम सीमार अच्छा आईब 2 अध्याय जदि 7 पद को देखिबे 2 अध्याय 7 पद को देखिबे से स्थान मध्य लेखा अछि यहाँ पर शैतान तांकर कति को आसिला यहाँ पर शैतान तांकर कति को आसिला एवं तांको तोली पारु मस्तक पर्यंत आघात कला बोली लेखा अछि
ତାଙ୍କର ସକଳ ବିଷୟ ଛାଡି ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ସକଳ ବିଷୟ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ବିଷୟ ନଥିଲା, କେବଳ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କେବଳ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଥିଲା। ସେଇ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ ଛାଡିଲା ନା, ସେଇ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ ଛାଡିଲା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମେ ହେଇଥାନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଯେତେ ବି ଜଣ ମତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମେ ହେଇଥାନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ଆୟବଙ୍କର ଜୀବନ, ଧନ୍ୟ ଆୟବଙ୍କର ଜୀବନ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆୟବ ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦକୁ ଦେଖିବେ, ଆୟବ ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦକୁ ଦେଖିବେ, ସେଇ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ 13-15। ସେ ମୋତେ ବୋଧ କଲେ ହେଁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ତଥାପି ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆପଣା ପଥ ସମର୍ଥନ କରିବି। ହେ ମତେ ବୋଧ କଲେ ହେଁ, ସେ ମତେ ବୋଧ କଲେ ହେଁ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି, ତାହାଙ୍କର ପଥ ସମର୍ଥନ କରିବି ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ମାନେ କହିପାରିଥାନ୍ତୁ କି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭେ ମାନେ କହିପାରିଥାନ୍ତୁ କି ଟିକେ ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଦୁଃଖ ଆସେ, ସାଧାରଣତଃ ଅଭାବ ଆସେ, ସାଧାରଣ ରୋଗ ଯଦି ଆସେ, ସେଇ ରୋଗରୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ହେଇ ନ ପାରୁ, ସେଇ ସମସ୍ୟା ଯଦି ସମାଧାନ ହେଇ ନପାରେ, ସେଇ ଅଭାବ ଯଦି ଦୂର ହେଇ ନପାରେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆୟବଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମତେ ମାରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ମତେ ବୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କଥା କହିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ 34 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆୟବ ପୁସ୍ତକ 34 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ପଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଇବ ପରି କେଉଁ ଲୋକ ଅଛି, ସେ ଜଳ ପରି ନିନ୍ଦା ପାନ କରେ। ଆୟବଙ୍କ ପରି କେଉଁ ଲୋକ ଅଛି, ଆୟବଙ୍କ ପରି କେଉଁ ଲୋକ ଅଛି, ସେ ନିନ୍ଦାକୁ ଜଳ ପରି ପାନ କରିଛନ୍ତି। ଅଛୁ କି ଆସି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ବି ଲୋକମାନେ ବସିଛୁ, ଅଛୁ କି ଆୟବ ନିନ୍ଦାକୁ ଜଳ ପରି ପାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲେଶ ଆସିଥାନ୍ତା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସିଥାନ୍ତା, ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ବଚସା କରିଥାନ୍ତେ, ଆମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥାନ୍ତେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ଥାନ୍ତୁ? ଦୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆୟବଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆୟବଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଆୟବଙ୍କ ପରି ଏପରି କୌଣସି ଲୋକ ଅଛି ଯେ କି ନିନ୍ଦାକୁ ପାଣି ଭଳି ପାନ କରିଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦାକୁ ପାଣି ଭଳି ପାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, ଯଦି କିଏ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରେ, ଆମ ବିପକ୍ଷରେ ବଚସା କରେ, ଅପଦସ୍ତ କରେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସକଳ ବିଷୟକୁ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହୁଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକ, କେବଳ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନୁ ତା ନୁହଁ, ଓ ସେଇ ଦିନଠୁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିବାଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆୟବଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାଲିଗଲା, ତାଙ୍କର 10 କୋଟି ପିଲା ଚାଲିଗଲେ, ତଥାପି ସେ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହି ସଂଗ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ସାହସ ଧର, ସାହସ ଧର। କାହିଁକି ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁକୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ସାହସ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଛି, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଛି, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଜନ୍ 16:33 ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ 16:33, ଜନ୍ 16:33। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ମୋ ଠାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ କହୁଅଛି। ଜଗତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାହସ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜଗତରେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି। ଯେଉଁ ଜଗତରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ, ସେ ସମାଜରେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି। ଆଜି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜନ କୃଷର ସେବକ ଜଗଦୀଶ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ସକାଶୁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ତାଡ଼ନା କରାଯାଇଛି, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରାଯାଇଛି କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ସକାଶୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସକାଶୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ତାଡ଼ନା ଆସୁଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଜଗତରେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ସାହସ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛି, ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଜଗତରେ କ୍ଲେଶ ଅଛି। ଯେଉଁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁ, ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁ, ସେଇ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯାତନା ଅଛି, ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ସେଇ ସକଳ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ ବିବ୍ରତ ନ ହେଉ, ସେଇ ସକଳ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ନ ହେଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଆମେ ନ ଭାବୁ ଯେ କେବଳ ମୋ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ, ମୋ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ମୋ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏ ସକଳ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆସୁଛି, ଏ ସକଳ କ୍ଲେଶ ଆସୁଛି। ଏହା ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଜଗତରେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ସାହସ ଧର, ସାହସ ଧର, ଆମ୍ଭେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛୁ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବ। ଆଜି ଯେତିକି ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଅଭାବ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗ ଅଛି, ସେ ସକଳ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ସେ ସକଳ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରୋଗ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଅଭାବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି, ତାଠୁ ବଡ ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ସେ ତ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, 1:5 ଦେଖ, ଯାବଜୀବନ ଆମ୍ଭେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହେବା, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଛାଡିବା ନାହିଁ କି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗ ଅଛି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗ ଅଛି, ଆପଣ ନିରାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି,
निराश अवस्था अच्छी आपण कतिरे छिड़ा हेबा लोक आपणकर कुटुंबीय लोक माने नाहंती आपणकर बांधव बांधव माने नाहंती किंतु स्वर्गर परमेश्वर आपणक सहित अछंती स्वर्गर परमेश्वर आपणक सहित अछंती बरकत चिंता करंतु नाही ईश्वर कहिले ए जगत रे तुम्भ मानक निमंते क्लेश अछि ए जगत रे तुम्भ मानक निमंते क्लेश अछि धैर्य साहस धर आंभे जगत को जय करियछु तुमे माने मध्य जगत को जय दुख अछि मोर लोक दुख अछि क्लेश अछि यातना अछि वेदना अछि मोर लोक माने निराश न हो एपरी आपण माने चिंता न करंतु एपरी आपण माने न भावंतु मते साहाय्य करिबा लोक मो परिवार मध्यरे किए नाहंती मो विषय को चिंता करिबा लोक मो परिवार मध्यरे किए नाहंती एपरी भावंतु नाही हाँ आज आपण मानक सहित आपण परिवार मध्यरे आपण समाज रे आपण मंडली रे आपण साहाय्य करिबा लोक नाहंती किंतु जणे स्वर्गर परमेश्वर आपण सहित अछि जदि आज आपण माने दुख दे गति करूछन जदि आज आपण माने समस्या दे गति करूछंती जदि आज आपण माने रोग दे गति करूछंती मोर लोक माने से सकल विषय ईश्वर कोन करबा आपण माने उद्धार करिबे कहीं ईश्वर वाक्य जौन 16 अध्याय 20 पदरे लेखा गला जौन 16 अध्याय 20 पदरे लेखा गला योर sorrow will be turned into joy बोली लेखा गला कारण तुम्भर दुख आनंदरे पूर्ण हेबो बोली से कहिले जो दुख दे आमे जाउछु आज मानक जीवन मध्यरे आम परिवार मध्यरे आम मंडली मध्यरे जे सकल दुख अछि मोर प्रिय लोक माने से दुख सकल दुख को ईश्वर कोन करिवे आनंदरे पूर्ण करिवे आनंदरे पूर्ण करिवे आनंदरे पूर्ण करिवे प्रकाशित 21 अध्याय 4 पद को देखंतु प्रकाशित 21 अध्याय 4 पद को देखंतु से स्थान मध्यरे स्वर्गर परमेश्वर कहिले आंभे तुमर आखिर लतक को पोछिबा प्रेज द लॉर्ड आंभे तुम्भर आखिर लतक को पोछिबा आज आंभ मानक मध्यरे एपरि अनेक भाई माने अछंती अनेक भौणी माने अछंती से माने अपना हृदय मध्यरे जो कह अछि अपना हृदय मध्यरे जे सकल वेदना अछि ताहा अन्य मानक आघरे से माने व्यक्त करि पार नहंती किंतु से माने निरोणारे सोजिया मध्यरे आज से माने रोदन करंती विलाप करंती मोर प्रिय लोक हाँ से दुख को से वेदना को हुए तो आपणकर स्वामी हुए तो आपणकर सासू हुए तो आपणकर पिला माने देखि न पारंती बुझी न पारंती किंतु स्वर्गर परमेश्वर देखुछ स्वर्गर परमेश्वर देखुछंती से कोन करिवे से दुख को आनंद रे पूर्ण करिवे आमे देखुतलो ईश्वर कहिले साहस धर जगत रे तुम्भ मानक निमंते क्लेश अछि साहस धर आंभे जगत को जय करियछु तुमे माने मध्य जगत को जय करि प्रेरित पुस्तक 14 अध्याय 22 पद को देखंतु प्रेरित पुस्तक 14 अध्याय 22 पद को देखंतु एठे यीशु कहिले तुम्भ मानक निमंते क्लेश अछि किंतु प्रेरित पुस्तक 14 अध्याय 22 पदरे कोन लेखा अछि देखो पुणी से स्थान मानकरे शिष्य मानक मन को सुस्थिर कले अविश्वास रे अटल रहिबा पई सेमानकु उत्साह प्रदान करी कहिले अनेक क्लेश मध्य देई आम्भ मानकु ईश्वरक राज्य रे प्रवेश करिबाकू हेबो अनेक क्लेश देई आम्भ मानकु ईश्वरक राज्य रे प्रवेश करिबाकू हेबो अनेक क्लेश देई आम्भ मानकु ईश्वरक राज्य रे प्रवेश करिबाकू हेबो मोर प्रिय लोक माने भाबंतु नाही आपण माने कंफर्ट जोन रे अछंती यीशु को विश्वास करिबा द्वारा से आपण मानक जीवन मध्यरे दुख आसीबो नाही
जदि ଏହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ଲୋକ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରେରିତ ପୌଲ ଯୀଶୁ କହିଲେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ପୌଲ କହିଲେ ସାଧୁ ପୌଲ କହିଲେ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଅନେକ କ୍ଲେଶ ଦେଇ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ। ଅନେକ କ୍ଲେଶ ଦେଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଅନେକ ଦୁଃଖ ଅଛି ମୋର, ଅନେକ କ୍ଲେଶ ଅଛି। ଯଦି ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖାଯାଏ, ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଦେଖାଯାଏ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ସକାଶୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ପରିଧାନ କରିଥିବା ସକାଶୁ ଆଜି ସେମାନେ ତାଡ଼ିତ, ଲାଞ୍ଛିତ, ବାଞ୍ଛିତ ମଧ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ପୌଲ ଲେଖିଲେ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଦୁଃଖ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ବେଦନା ନାହିଁ, ତେବେ କଦାପି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନା। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦକୁ ଦେଖିବେ, ପ୍ରକାଶିତ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦକୁ ଦେଖିବେ, ସେଇ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରିବେଶକୁ ମହତ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲି, ହେ ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହିଁ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଏମାନେ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଅଛନ୍ତି ଓ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଧୋଇ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ବୋଲୋ ୟୀଶୁ ମହାରାଜ କି। ଏମାନେ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ବାହାରି ଆସିଅଛନ୍ତି। এই প্রকাশিত 7 অধ্যায়, এই প্রকাশিত 7 অধ্যায় 1 পদରୁ যদি 8 পদକୁ ଦେଖିବେ, ଗୋଟିଏ ଘଟଣା, ତା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଘଟଣା। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ପ୍ରକାଶିତ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି 9 ପଦରୁ ତଳକୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। এই ଘଟଣା ହେଉଛି ମଣ୍ଡଳୀର ରାଜ୍ୟର ଘଟଣା। କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଈଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଈଶ୍ୱର ସତୀ କନ୍ୟାକୁ କ୍ଲେଶ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆପଣା କତିକୁ ନେଇଯିବେ। କ୍ଲେଶ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣା କତିକୁ ନେଇଯିବେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, এই ଜଗତରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି। ପୌଲ କହିଲେ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମହାକ୍ଲେଶ ବୋଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଧରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ବି ଦିନ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ, କାଳାତିପାତ କରୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମକୁ ଧାରଣ କରି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି, ଗ୍ରହଣ କରି ଏଇ ଜଗତରେ ଅଛୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଯାତନା ଅଛି, ଅନେକ କ୍ଲେଶ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଧରିବାକୁ ହେବ, ସାହସ ଧରିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ କହିଲେ, এই ଜଗତରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ସାହସ ଧର, ଆମ୍ଭେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଅଛୁ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗତକୁ ଜୟ କର। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମତ୍ତିର ସୁସମାଚାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମତ୍ତିର ସୁସମାଚାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖ, ଶଯ୍ୟା କରି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକି ବହି ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ସେଇ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକି କହିଲେ, ବତ୍ସ୍ୟ, ସାହସ ଧର, ତୁମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା। Praise the Lord. ଏହି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ
2025 वर्ष पूर्वे এই জগତରେ ଥିଲେ সেই সময় ତାଙ୍କ କତିକୁ କିଛି ଲୋକମାନେ ସେଇ ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀକୁ ନେଇକି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖି ଯୋଉମାନେ ତାହାଙ୍କର କତିକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖି ଯୀଶୁ କହିଲେ ସାହସ ଧର ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଅନେକ ସମୟ ହେଲା, ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା, ଅନେକ ମାସ ହେଲା ଆମେ ଶଯ୍ୟାରେ ଅଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ରୋଗ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି। ସେଇ ରୋଗରୁ ଆମେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି, ସାହସ ଧର, ସାହସ ଧର। ଆଜି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଅଭାବ ଅଛି, ରୋଗ ଅଛି, ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ସାହସ ଧର। ଈଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ସାହସ ଧର। ସେଇଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ନାହିଁ ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଅ ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଠାରୁ ପାପ କ୍ଷମା ହେବା ବଡ ବିଷୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଈଶ୍ୱର ସେଇଦିନ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସାହସ ଧର, ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ପାପ କରିଅଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଅଧର୍ମ କରିଅଛୁ, ଯୋଉ ସକାଶୁ ଆଜି ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥତା ଅଙ୍କୁରିତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଅନେକ ରୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗତିରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆୟୋବ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ 18 ପଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆୟୋବ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ 18 ପଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ଏହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତି ତୁଚ୍ଛ ନ କର। ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ହାଲେଲୁୟା, ଯଦି 18 ପଦକୁ ଦେଖାଯାଏ, ସେଇ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଆଘାତ କରନ୍ତି, ସେ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମେ ରୋଗରେ ଅଛୁ, ସମସ୍ୟାରେ ଅଛୁ, ବେଦନାରେ ଅଛୁ, କଷ୍ଟରେ ଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଧରିବାର ଅଛି, ସାହସ ଧରିବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ସାହସ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଛି, ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଗତକୁ ଜୟ କର। ସାହସ ଧରିବାର ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଜନ୍ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦକୁ ଦେଖିବେ, ଜନ୍ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜନ୍ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ। ଏହାପରେ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ତାହାଙ୍କର ଦେଖା ପାଇ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଅଛ, ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନ ଘଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜନ୍ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ ଯଦି ଆମେ ତଳକୁ ପାଠ କରିବା, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ 38 ବର୍ଷର ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀ। ଆଜ୍ଞା, 38 ବର୍ଷର ପକ୍ଷାଘାତୀ ରୋଗୀ। ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇନଥିଲେ, ଚାଲି ପାରୁନଥିଲେ, ଶଯ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ, ଏପରି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ? 38 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
किंतु ख्रीष्ट ताहांकर कथि को गले ओ कहिले तुमे के आरोग्य हेबा पाए इच्छा करो सेही समय ख्रीष्ट तांको स्पर्श कले एवं आरोग्य कले आरोग्य कला परे ख्रीष्ट जीशु जेतले तांको मंदिर रे देखा पाउछंती से समय गोटे कथा कहउछंती आउ पाप करो नाही आउ पाप करो नाही सेति पे मोर प्रिय लोक माने जदि आजी रोग अच्छी मोर प्रिय लोक माने असाध्य रोग अच्छी जो रोगरु आमे आरोग्य हो पारुना हो से रोग रु आरोग्य करबा पाए आंभ मानकर एक विश्वस्त न्यायवान परमेश्वर अछंती सेमान को आरोग्य करबा पाए सक्षम अटंती सेमान को आरोग्य करिवे मोर प्रिय लोक माने किंतु आंभ मान को धैर्य धरिबार अछि साहस धरिबार अछि अनेक समय आमे धैर्य धरि पारुना हो अनेक समय आमे निराश ही जाउछु थकी जाउछु विश्वास रे आमे दुर्बल ही पडुछु मोर प्रिय लोक मान किंतु यीशु गोटे कथा कहले साहस धर यीशु गोटे कथा कहले साहस धर मु जगत को जय करी अछि तुमे माने मध्य जगत को जय करी मार्क 6:50 पद देखंतु मार्क 6:50 पद कारण समस्ते ताहांकु देखि उद्विग्न होइतिले मात्र से सेई क्षणी सेमानक सहित कथाबार्ता करी सेमानकु कहिले साहस धर ए तो मु भय करो नाही हालेलुया आश्चर्य विषय स्थान मध्य जिते शिशु माने आग को अग्रसर होउचंती नौकार से माने आग को अग्रसर होउचंती सेही समय से तरंग समान को आग को जीवा को दौ नै एपरि समय से माने विब्रत होउचंती एपरि समय से माने व्यतिव्यस्त होउचंती निराश होउचंती विश्वास रे दुर्बल होउचंती मोर प्रिय लोक माने किंतु ख्रीष्ट जीशु सही समय सेमानकर सम्मुख को आसी कहउछंती भय करो नाही साहस धर ए तो मु बोली से कहंती जेपरि आज सकाळ मध्यरे ईश्वरकर जन जे कि लिमा ज्ञा माने खोर्धा अंचल ईश्वरकर वाक्य को से प्रचार करुथिले से गोटे विषय आलोचना करुथिले गोटे विषय को आमान को सम्मुख रे रखुथिले आमे को डंगारे छु जो डंगारे ख्रीष्ट जीशु अछंती आज्ञा से डंगा केबे बुड़ीबो नाही ईश्वर समान को कहले ईश्वर समान को कहले भय करो नाही साहस धर ए तो मु बोली से कहंती जदि आज परिवार मध्यरे आपणकर निराशता अछि परिवार मध्यरे आपण हताश अवस्था अछंती अशांति मध्यरे अछंती ईश्वर कहउछंती भय करो नाही साहस धर ए तो मु बोली से कहंती से ईश्वर आज आंभ मान सहित अछंती से ईश्वर आज मान परिवार सहित अछंती से ईश्वर आज मान मंडली सहित अछंती मोर प्रिय लोक माने जो लोक मान सहित जो परिवार ईश्वर अछंती से परिवार केबे नष्ट हेबो ना से परिवार केबे विनष्ट हेबो ना मोर प्रिय लोक माने ए माने व्यस्त होउतिले एमाने विब्रत होउतिले एमाने आग को अग्रसर करि पारु नथिले आग को जाई पारु नथिले किंतु सही समय ख्रीष्ट गोटे कथा कहिले भय करो नाही साहस धर ए तो मो बोली से कहिले भाबुछंती कि मोर जीवन आगु जाई परिबो नाही भाबुछंती कि मोर पिला माने आगु जाई परिबो नाही भाबुछंती कि मो आ मोर परिवार को भरण पोषण करि परिबे नाही भाबुछंती कि मोर पिला मानक मो उत्तम भविष्य दे पारिबे नाही किंतु मु आज आपण मानक कहिबा पई इच्छा करे मोर प्रिय लोक माने ईश्वर कहंती से सकल विषय निमंते चिंता करो नाही साहस धर
भय कर नहीं ए तो मु बोली कहन से आज मान सहित अच्छा से आज मान सहित अच्छा आम परिवार सहित अच्छा आम व्यक्तिगत जीवन अच्छा मोर जदि आपण माने से मार्क 10 अध्याय 49 पद को देखिए मार्क 10 अध्याय 49 पद को देखिए ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ ତାହାକୁ ଡାକ। ସେମାନେ ସେହି ଅନ୍ଧ ଲୋକଟିକି ଡାକି କହିଲେ ସାହସ ଧର, ଉଠ, ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ଆମେନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଏହି ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଅନ୍ଧକୁ ଯାହା ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆଶା ନଥିଲା, ଯାହା ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଭରସା ନଥିଲା, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ଡାକ। ସେ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ଦେଖି ନଥିଲେ, ସେ ଭାବି ନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନେ ଖୁସି ଆସିବ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଦିନେ ଆନନ୍ଦ ଫେରିବ, ଏ ବିଷୟ କେବେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ସାହସ ଧର, ଆମ୍ଭ କତିକୁ ଆସ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ନିରାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହତାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯେପରି ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଅନ୍ଧକୁ କହିଲେ ସାହସ ଧର, ଆମ୍ଭ କତିକୁ ଆସ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱର ଜୀବିତ। ପ୍ରକାଶିତ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ମୃତ ହେଲୁ, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ବୋଲି ସେ କହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ସେଇଦିନ 2025 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ଅନ୍ଧକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କଲେ, ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ କୋଡେଇ ନେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମତିରେଚି ସୁସମାଚାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦକୁ ଦେଖିବେ, ମତିରେଚି ସୁସମାଚାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦକୁ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ବୁଲି ପଡି ତାହାକୁ ଦେଖି କହିଲେ ବତ୍ସେ, ସାହସ ଧର, ତୋହର ବିଶ୍ୱାସ ତତେ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି। ସେହି ଦଣ୍ଡରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ, ଯୀଶୁ ବୁଲି ପଡି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ ସାହସ ଧର, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ କଣ କରିଛି? ଆରୋଗ୍ୟ କରିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁ ବୁଲି ପଡି ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ ସାହସ ଧର, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଛି। ଏଇ ଯେ ଭଉଣୀ ଏ 12 ବର୍ଷର ପ୍ରଦର ରୋଗୀ, ଆଜ୍ଞା 12 ବର୍ଷର ପ୍ରଦର ରୋଗୀ, ଯଦି ଆଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ଏ ଜଣେ ଯିହୁଦୀ ଭଉଣୀ, ଯଦି এই ଯିହୁଦୀ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ରୋଗ ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ପରିବାରରୁ, ସମାଜରୁ ବାଛନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଆଉ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି। ଏପରି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୀଡା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯେ ଆପଣା ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସେଇ ରୋଗ ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲା। 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସେଇ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହଉଥିଲା। ଅନେକ ବୈଦ୍ୟ ନିକଟକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସକଳ ବିଷୟ କରି ନିରାଶ ହେଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଆପଣ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି।
କାହିଁକି ନା ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିଲେ, ସେଇ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ। ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାଜରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିବା ଭଉଣୀ, ସେ ସମାଜରୁ ଆସିଥିବା ଭଉଣୀ, ସେ ସକଳ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ, ଯେଉଁ ସମାଜର ଲୋକମାନେ, ନିଜର କୁଟୁମ୍ବୀୟ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଛନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ସମାଜଚ୍ୟୁତ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଚାରିକଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ କିପରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, କିପରି ଯୀଶୁଙ୍କର କତିକୁ ଯିବେ? ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର କତିକୁ ସେ ଯିବେ, ହୁଏତ ସେଇ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାରଣ କରିବେ, ସେଇ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବେ। ସେପରି ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରକୁ ଦେଖିବା, ଅନେକ ସମୟରେ ଏଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମ ସମାଜରେ ଆମର କୁଟୁମ୍ବୀୟ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ଆମର ବାନ୍ଧବ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା ବାନ୍ଧବୀ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କଣ କହିବେ, ସେମାନେ କଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛ। ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବା ସକାଶୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢି ପାରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ଏ ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ସେ କଣ କଲେ? 12 ବର୍ଷ ସେ କଷ୍ଟ ସହି କରିଛନ୍ତି। 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବଳ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବଳ ନାହିଁ। ସେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋର କୁଟୁମ୍ବୀୟ ଲୋକମାନେ ମତେ କଣ କହିବେ, ସେମାନେ ମତେ ତାଗିଦ କରିବେ, ସେମାନେ ମତେ ବାରଣ କରିବେ, ଯୀଶୁଙ୍କର କତିକୁ ଯିବାକୁ ମତେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏ ସକଳ ବିଷୟକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ନା। କିନ୍ତୁ ସେ ଗହଳିକୁ ଚିରିକି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର କତିକୁ ଗଲେ। ଆଜି ସେପରି ଯାଇପାରିବା କି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ? ଯାଇପାରିବା କି? ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବିଜନେସ କରୁଛୁ ଅବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଚାକିରି କରୁଛୁ, ସେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ବିଜାତୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସଜାତି ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମ୍ଭେ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ଲୁଚାଉଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ନିଜର ପରିଚୟକୁ ଲୋକ ଲୁଚାଉଛୁ। ସେ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବୋଲି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉନାହୁଁ। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପିଲାମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ଏ ଭଉଣୀ, ଧନ୍ୟ ଏ ଭଉଣୀ, ମତେ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, ମତେ ଯାତନା ଦେଇପାରନ୍ତି, ମତେ ବଚସା କରିପାରନ୍ତି, ତଥାପି ମତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାର ଅଛି। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଚିନ୍ତା କରିକି ଗହଳିକି ସେ ଚିରିକି ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର କତିକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଝୁମ୍ପାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସୁସ୍ଥତା ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲା ମଧ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ସେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭ ପରିବାରକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେବଳ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ନୁହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛୁ ତାହା ନୁହଁ, ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛୁ। କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେ ଶାରୀରିକ ଆରୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେ କଣ କଲେ? ତାଙ୍କର କତିକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଲେ। କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ସେ ତାହାଙ୍କ ଆଡକୁ ବୁଲି ପଡି କହିଲେ, ସାହସ ଧର, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ବୋलो ୟେଶୁ ମହାରାଜ କି। ସାହସ ଧର, ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ତୁମକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଅଛି। ଯଦି ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କର,
जे सकल बंधन आज आम परिवार मध्य अच्छी ताहा अभाव रूपक बंधन हो पारे, ताहा समस्या रूपक बंधन हो पारे, ताहा रोग रूपक बंधन हो पारे। मोर प्रिय लोक माने ताहा अभिशाप रूपक बंधन हो पारे। से समस्त बंधन रु ईश्वर मुक्त करबा पई आज इच्छा करूछन्ती। मोर प्रिय आपण माने चाहुछन्ती कि मोर प्रिय जदि आपण माने चाहुछन्ती साहस धरंतु, विश्वास रे सबल होंतु, विश्वास रे अग्रसर होंतु। ख्रीष्ट कहले तुमरो विश्वास तुमको सुस्थ करा, तुमरो विश्वास तुमको सुस्थ करा। सेति पई जदि हम विश्वास रे आगको अग्रसर हेबा तेबे ईश्वर कौन करिवे, आम्भ मानको अनुग्रह करबा संगे संगे आम परिवार को मध्य अनुग्रह करिवे। आ जितळे से गुप्त आगमन करिवे सही समय प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमको स्मरण करिवे। आ सही समय आखिर पलकरे आमे मध्य आकाश को नीत हवा, अनंत काल ताहांक सहित रहिबा। अल्प चिंताधारे प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम समस्त प्रचुर परिमाण रे कल्याण करंतु। आमेन।